قرار دے دیا گیا۔ حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر نے جس تنظیم کے ساتھ معاہدہ کیا اس کو کالعدم قرار دینا دونوں حکومتوں کے مکارانہ منافقانہ کردار اور جھوٹ اور فریب کا عکاس ہے۔ نمبر 2، جموں کشمیر چاہیے عوامی ایکشن کمیٹی آزاد جموں کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کے لیے مصروف جدوجہد ایک پرامن سیاسی تحریک ہے جس پر عوام کا بے پناہ اعتماد موجود ہے۔ اس کمیٹی کے ساتھ 3 بار حکومت آزاد کشمیر، 1 بار حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر نے مشترکہ طور پر معاہدہ کیا، لیکن حکمرانوں کی روایتی بدعہدی، جھوٹ، فریب، مکاری کے خلاف جب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون 2026 ظفرآباد لانگ مارچ کی کال دی تو دونوں حکومتوں نے عوام کو کچلنے کا فیصلہ کیا اور شاہ زیب حبیب شہید کے قتل کے خلاف سی ایم ایچ کے سامنے پرامن کرنے پر بیٹھے افراد کا بے معنی قتل عام کیا۔ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، لاشوں کو غائب کیا گیا۔ تاحال آزاد کشمیر میں سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں یا مار دیے گئے ہیں۔ راولہ کوٹ کے علاوہ کوتلی، میرپور، مظفرآباد میں بے شمار افراد اس وقت تک غائب ہیں اور کوتلی، میرپور میں درجنوں افراد کو شہید کیا گیا جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ نمبر 3، اس وقت آزاد جموں کشمیر کے ہر شہر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور پاکستان کی پیراملٹری فورسز مختلف علاقوں میں لوگوں کے قتل عام میں مصروف ہے۔ یہ قتل عام نسل کشی کی ایک منظم سازش لگتی ہے جس کا مقصد بڑے پیمانے پر کشمیری عوام کو قتل کر کے اس ریاست کے تمام تر وسائل پر قابض ہونا ہے۔ یہ صورتحال تشویشناک حد تک خوفناک ہے جو فوری طور پر عالمی توجہ کی متقاضی ہے۔ نمبر 4، ریاست کی طرف سے نسل کشی کی اس منظم اور شفقانہ ریاستی پالیسی کے خلاف راولہ کوٹ کے تمام انٹری پوائنٹس پر عوام نے پرامن دھرنے دے رکھے ہیں جن پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ آئندہ رات تریک کے مقام پر گزشتہ رات تریک کے مقام پر ہونے والے دھرنے میں حملہ کر کے مزید لوگوں کو شہید و زخمی کیا گیا۔ اس صورتحال میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ کے تمام انٹری پوائنٹس پر دھرنے جاری رکھنے اور پرامن احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے شہروں کا لاک ڈاؤن برقرار رکھے۔ نمبر 5، اجلاس میں حکمرانوں کو متنبہ کیا گیا کہ وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیے جانے کا فیصلہ فوری طور پہ واپس لیں، شہروں کے اندر کرفیو کو ختم کریں اور فورسز کو شہروں سے نکالیں تاکہ ریاست کا مزید امن مزید خراب ہونے سے بچ سکے۔ نمبر 6، اجلاس میں لانگ مارچ کو جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ عوام سے پرامن احتجاج کا حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ نمبر 7، اجلاس میں اوورسیز کشمیریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں پر ہونے والے اس وحشیانہ مظالم کے خلاف احتجاج کو مزید وسیع کریں اور دنیا بھر میں عالمی ذرائع ابلاغ، انسانی حقوق کی تنظیموں، عالمی اداروں کو صورتحال سے آگاہ کریں۔ ہم تمام تر عالمی اداروں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ ہماری نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں آواز بلند کریں
नंबर 8, इजलास में इस अज़म का यादा किया गया है कि हिकमत अमली के तहत किसी भी वक्त रावलाकोट शहर में, चूंकि हमें पुरअमन तौर पे जब नहीं दाखिल होने की इजाजत दी जा रही, कि इजलास में इस अज़म का यादा किया गया कि हिकमत अमली के तहत किसी भी वक्त रावलाकोट शहर में मरने का हक इस्तेमाल करने के लिए दाखिल हुआ जाएगा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम अन्नास से ये इल्तमास करती है, ये अपील करती है कि कौमों की जिंदगी में ऐसे मुश्किल लम्हात आते हैं जब उन्हें अपनी बका के लिए खड़ा होना होता है। इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब जहाँ का अवाम सुरखरू होगा। हम फख्र करते हैं। एक बात मैं करके आपसे इजाजत चाहूंगा और साथियों ने उसके बाद बात करनी है। हमारा जो अभी फैसला हुआ किसी को हराम नहीं होना चाहिए। हमने इन्हीं चारों 3 पॉइंट्स के ऊपर इसी तरह से जाजी करने मुनज़्ज़म करके अभी बैठना है। और ये सूरत-ए-हाल कि इनका चारों तरफ से इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे मुआसरा हो चुका है, इनकी मूवमेंट रुक चुकी है और वो वक्त आएगा ये सरेंडर करेंगे। इन्होंने सरेंडर करना है। आपने अपनी इस्तेकामत से, अपनी जुर्रत से, अपने अंदर एक जो वो पुरअमन हमारा रहने का जो हक है उसको कायम रखना होगा। यहाँ रूमर्स फैलाई जाती हैं, बाज़ इंतशारी लोग यहाँ घुसाए जाते हैं जो कि इस मजमे को कहीं भी इधर से फायर हो गया, उधर से फायर हो गया और उसके नतीजे में ये लोगों को डरा धमका के करने को खत्म करने के दर पे होते हैं। इसलिए हमने ये पहले जहाँ इंतजामी कमेटी फाइनल कर दी है, हमारी जो दफाई कमेटी होगी वो तमाम जो 2 डिवीजन की तहसील है उनसे सारे साथियों को यहाँ उसके अंदर लिया जाएगा। दोनों कमेटी के अंदर आप तमाम तर आपस में मशावरत करके अपनी वो दफाई कमेटी और इसी तरह से इंतजामी कमेटी तश्कील देके आपने इस धरने को जारी और सारी रखना होगा, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि फतह हमारी होगी, हम सब अवाम की होगी। हम जो कुर्बानियां दे चुके, हम जो अपने बच्चे शहीद कर चुके, जो अपने नौजवान शहीद कर चुके, जो आज हमारी बुजुर्गों के घरों के अंदर घुस के हमारी माओ बहनों की इज्जत को भी तार-तार करने की जो इन्होंने कोशिश की, हर एक चीज का बदला लेंगे, इनसे हर एक चीज का एहसास लेंगे। ये हमारा वादा है आप लोगों के साथ। इसलिए आपने अपने इस इज्तिमाइयत को, अपनी इस भाईचारगी को, जालिमों के खिलाफ इस सकच को हर तो सूरत कायम और दायम रखना है और फिर जो हमारा डिसिप्लिन है उसको मुकम्मल तौर पे आपने फॉलो करना होगा। ये यकीनन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरफ ये जालिम है, एक तरफ आवाम है। हम आवामी तारीख के अंदर सुरखरू हुए, हम ही सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अवामी कर्फ्यू नाफुज हो चुका है जिसका एलामिया पड़ चुका है और मैं इसके बाद जिला कोटली से रिपोर्ट जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जनाब इम्तियाज असलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चंद इतराज़ात बिलखसूस सब अफ्ताराबाद से लेकर ततापानी तक मीरपुर डिवीजन की तहसील बरनाला, तहसील बिंबर, तहसील चौकी समारी, तहसील मीरपुर, तहसील इस्लामगढ़, तहसील डिडियाल, तहसील चुड़ोई, तहसील कोयटा, तहसील बिजाल, तहसील कोटली और तहसील सहसा के अपने मज़ामतकार भाइयों से जो वो मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि आपने चूंकि हमने यहाँ अब गैर मुइना मदद के लिए धरना देके हम बैठ किए हैं, आपने यहाँ की जो ब्रेक की अवामी एक्शन कमेटी है, जिस तरह हमारा एक ज़ाब्ता अखलाक है, उसको आपने फॉलो करते हुए अवामी एक्शन कमेटी ब्रेक को जो है वो फॉलो करना है। और फिर इन सारी तहसीलों से हमारे जो गुलजार हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो इस बिल्डिंग की
ایک سائڈ پر آ جائیں تاکہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دینی ہے. اور اس کے بعد جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کو کوٹلی کے اندر سے ملپر کے اندر سے اور پیپر کے اندر سے اطلاعات موصول ہو رہی ہوں گی کہ اس وقت پاکستان سے آئی ہوئی دہشت گرد فورسز کی بھرتی میں ڈاکو لٹیرے قاتل اس وقت چادر اور چار دیواری کا نہ صرف قدر استعمال کر رہے ہیں بلکہ ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران اور ذمہ داران کے گروہ کے اندر سے جو وہ لوٹ مار بھی کر رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھی اٹھا رہے ہیں اور بالخصوص جو مجھے ابھی اطلاع ملی کہ یہاں سے جو دوست واپس جا رہے ہیں ان کو رینجر جو ہے وہ راستے سے اٹھا رہے ہیں دوستوں. تو اس لیے ہم اپنے گھروں سے کفن باندھ کر جو ہے وہ نکلے. ہم جب تک اپنے چادر ڈیمانڈ پر عمل درآمد نہیں کروائیں گے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے انشاءاللہ. بلکہ وہ جو شہید چوک کوٹلی میں عہد کر کے نکلے تھے کہ ہم مارے تو جا سکتے ہیں لیکن رکیں گے نہیں, بکیں گے نہیں, جھکیں گے نہیں. اور پھر میں جو ایک بات ضروری سمجھتا ہوں چونکہ میں اس دھرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاسی کارکن موجود ہیں, آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سیاسی کارکن اس دھرنے میں موجود ہیں, قوم پلس تمام جماعتوں کے سیاسی کارکن اس دھرنے میں موجود ہیں. لیکن تین پارٹیز لوگوں یہ جو شادب حبیب سے لے کر کوٹلی اور آج اس دھرنے کے اندر ہمارے ایک نوجوان کی جو لاش گرائی گئی, شہید کیا گیا, ان کا قاتل کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, مسلم کانفرنس, فیصل راجور, چودھری یاسین, راجہ فاروق حیدر, شاہرام قادر, سردار عبید. ان قاتلوں کو یاد رکھنا ہے لوگوں, اپنے ہی عظیم شہداء کے خون کو بلا نہیں دینا ہے. ہم نے انتقام لینا ہے ان کے خون کا. پرامن رہتے ہوئے اس 3 سال کی جدوجہد میں آپ نے اپنی طاقت کا اندازہ لگایا ہوگا کہ جو آپ پرامن ہیں اس سے اپارا اور جلال آباد کے گماشتو کے خوف جو ہے وہ آپ پر یہاں ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. یہ وہ پرامن ایسا ہتھیار ہے کہ آج پاکستان بھی آپ کی اس طاقت سے خوف زدہ ہے. اور چھم سے توبہ تک کی عوام کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا. اور جس طرح ہم نے اپنے اعلامیہ میں بھی جاری کیا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جس طرح بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان ہماری نسل کشی کرتا تھا, جس طرح اسرائیل فلسطین اور غزہ کے اندر فلسطینیوں کی نسل کشی کرتا تھا, 5 جون سے آج تک نظر دلائیے پاکستان کی حکومت, پاکستان کے ادارے آزاد کشمیر کی نسل کشی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو پھر اس نسل کشی کے خلاف میں اور آپ ڈٹ کر کھڑے ہیں, ڈٹ کر کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور یہاں سے اسی صورت واپس جائیں گے جب ہمارے چاچا ڈیمانڈ سمیت یہ جو غیر ریاستی کھولا گیا ہے ان کو یہاں سے نہیں نکالا جائے گا جب تک قاتلوں کے خلاف FIR درج نہیں کی جائے گی, جب تک ہمارے ان شہداء کی لاشیں جو CMH اسپتال راولا کوٹ سے پاکستان کی دہشت گرد فورسز اٹھا کر لے گئی تھی, جو
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली से हमारे शोहदा की लाशों को पाकिस्तान की दहशतगर्द फोर्सेस उठाकर ले गई थी। जब तक वो वापस नहीं करेंगे हम इधर से नहीं उठेंगे इंशाअल्लाह। तो एक बार फिर मैं हरियाणा मीरपुर डिवीजन से, क्योंकि यहाँ काफिला मीरपुर डिवीजन का काफिला जो है वो मौजूद है, आपने अवामी एक्शन कमेटी ब्रेक के साथ तावन करना है। और दूसरा, चूंकि जब हम एक नारा लगाते हैं कि आवाज दो हम एक हैं, तो फिर ब्रेक वालों के हम मेहमान नहीं है। क्या आप मेहमान है? बल्कि मेरा ये दावा है कि हरियाणा मीरपुर डिवीजन आज मेहमान है और हरियाणा पुंछ जो है वो हमारे मेहमान हैं। और हम मीरपुर डिवीजन के लोग हरियाणा पुंछ से माजरत ख्वाह है अगर उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी पेशी रह गई हो तो। इसलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ तरह तरह के प्रोपेगेंडे जो है वो किए जाते हैं रात से, जहाँ लोगों को बरगलाया जाता है, यहाँ तरह तरह की बातें की जाती हैं। आपने किसी भी बात पे कौन नहीं डरनी। आपने स्टेज से जो भी ऐलान हो, और बिलखसूस अवामी एक्शन कमेटी ब्रेक उनको आपने फॉलो किया। कल जब हम वापस लौटे तो ये सदियों जो है वो ये लोग आपको याद हैं। बहुत शुक्रिया साहब। तमाम हजरात से गुजारिश है कि आज का खाना आपको पिंडाल में दिया जाएगा। गिरदनवा के जितने भी हमारे मोहल्ले में घर हैं, उन घर वालों से गुजारिश है कि वो खाना नहीं बनाए। जो घर में तकसीमें खाना बना रही हैं, रात को भी खाना बहुत सारा बच गया था जो ज़ाया हुआ है। आज आपको ये इतना दी जाती है कि खाना अगर आपने साइड पे कि जाना भी है, पहले खाना ग्राउंड से लेके तो फिर साइड पे था। अच्छा, ये मोहम्मद अरशद साहब खैबर जबल नौजवान के सदर, अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो वो मेहरबानी करें खैबर से जो बिस्किट, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट्स, चिप्स, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो रेट बाजार या इनका जो शॉप्स है, बेकरीज है, यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। क्योंकि लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर तमाम दुकानों से सामान खत्म हो गया है। तो मोहम्मद अरशद साहब या छोटा गला जो एक्शन कमेटी है या मेरा गला बच्चों से एक्शन कमेटी के दोस्त है, वो वहाँ से अपनी दुकानों से सामान जो है वो यहाँ पे इन दुकानों पे उठा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किसी की चाबियां हैं स्टोर के ऊपर लिखी है, अगर ये किसी भी लोग आने के स्टोर से खरीद कर सकते हैं। इसके बाद वो मेंबर आदर्श इंसान भाग से कंडक्ट करने वाले उनसे गुजारिश है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई ये जी अभी की यहाँ की अपडेट थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है लाइव चलते हुए, तो मुश्किलात काफ़ी होती हैं। भाई साहब अल्लाह की ज़ात हमारी हिफाजत करे। मामलात काफ़ी हैं जो कि शेयर भी नहीं किए जा सकते। दुआओं की ख़ुसूसी दरख्वास्त है और लाजमी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट लाइव अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी ये है कि अभी के लिए जो यहाँ पे लाएअमल है वो यही है कि चारों तरफ से रावलाकोट शहर को जो है वो रखना है ग्रिप में, और किसी भी वक्त लोग जो है वो रावलाकोट में इंटर हो सकते हैं। जैसे ही अवामी एक्शन कमेटी कॉल देगी तो आगे फोर्सेस ऑपरेशन करती हैं, मारती हैं, कोई मसला नहीं है। जाएंगे, रावलाकोट हमारा शहर है और वो वापस लेंगे।